For Okay. your own information, they are second year. They know about the SQL concepts. Now they are starting to learn about the Oracle Apex sessions. Okay. I Okay. think 2 or 3 sessions are over in the workspace, Oracle Apex workspace. Okay. Okay, sir. Okay. Anything you want So, to know, sir, about the no, student? yes. Yeah, the all are Tamil students only, or any other language students are available? Yeah, one Hindi student is there. Belongs to Jammu and Kashmir. Oh, okay. Okay. Uh, Jammu and Kashmir. Okay. okay, okay, sir. Okay. If you are comfortable, I will speak in Tamil or Okay, simultaneously continuously in English also. okay, Okay. okay, So okay. that No we issues. can deliver more information about Okay. Oracle No, Apex and sure. SQL also. That Okay, is sir. it. We'll support. Yeah. We'll support him. Yeah. Okay. Fine. Thank you. Thank you. So good afternoon, everyone. Uh, I'll share my screen. My screen is visible for everyone. My screen is visible. Yes, sir. Visible. Yeah. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. So welcome to one and all. We are happy to join this session for Oracle Apex. Today I will explain about more detail in Oracle SQL workshop. Okay. My name is Parthiban. I am BTech graduate student. Currently, working in the Fresha Technologies Private Limited, Chennai. So I'm a vice president in our company. Okay. So uh, I'm managing our entire product and applications. So our company, we are maintaining only one platform using Oracle Apex. Okay. So everybody know the Oracle database is the world's number one database. Okay. Their own product is a Oracle Apex. This for the Copilot platform. Already you are attend the more sessions. Okay. So my Twitter ID is at Apex Parthiban. My LinkedIn ID also Parthiban037. My Facebook ID is also all Oracle Apex Tamil. My blog is parthiban037.wordpress.com. I am maintaining the more uh, YouTube channel and the blogs also. Okay, this is myself. Better I will explain in the Tamil language also. Simultaneously, I will talk in English. Okay, I will communicate in the Tamil language. So I will better to deliver more information about your all students because more than students are Tamil medium students. Okay, so better I would like to deliver my content in the Tamil language, our native language. Okay, yeah. So Oracle Apex. ஸோ ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸில் வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டூல். ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய செஷன்ஸ் வந்து யூ ஆர் அட்டட் த மோர் செஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸ் நம்மளோட டேட்டா வந்து ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்லேருந்து எப்படி அதை டெலிவரி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் யூ நோ த அபவுட் த போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட். ஓகே. So front end is a user interface design, back end is a Oracle database. It's a collection of tables. We are maintaining the more data into the Oracle tables. Okay. The SQL means what? The SQL means the structured query language. Okay. Which means it will help to retrieve the data from the Oracle database and show into the user. Okay. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நம்மளோட டேபிள்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி கொரி கேட்குறீங்களோ ஸோ அந்த கொரிக்கு ஏற்ற மாதிரி
நம்மளோட டேட்டா வந்து ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு யூசருக்கு வந்து ப்ராப்பராக அதை டெலிவரி பண்ண போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஆரக்கிள் SQL SQL. ஓகேங்களா? ஸோ ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸில் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மெனுவே இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப் பில்டருக்கு அடுத்த மாதிரி SQL ஒர்க்ஷாப் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு இருக்கு. இந்த SQL ஒர்க்ஷாப்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசர், SQL கமெண்ட்ஸ், SQL ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் சர்வீஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மேஜரான திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன் ஃபார் ஈச் மாடியூல். ஓகே, பெட்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். It is not enough for 1 hour to explain all of. Okay, so I will teach it. Okay, you just follow me. Okay, you can learn more. Okay, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ ஃபியூச்சரில் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மோர் அண்ட் மோர் ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் ரெக்கார்ட் மை திஸ் செஷன் வீடியோ and I will upload in my channel also. I will share the link to all. Okay. ஸோ ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேபிள்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த டேபிள்ஸில் தான் வந்து ஈச் செல்ஸில் எக்ஸலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் ஒன் ஷீட். ஓகே, மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் ஒரு டேபிள். ஓகேங்களா? அந்த டேபிளுக்குள்ள நீங்க எவ்வளோ காலம்ஸ் டிஃபைன் பண்றீங்க? வாட் ஆர் த காலம்ஸ் யூ ஆர் டிஃபைனிங்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் நேம், ஏஜ், ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ், டீடைல் and everything. Okay, you are maintaining on the one by one column. Each data, every data we can store one by one in the table. Okay, ஸோ டேபிள்ஸ்ல வந்து ரெக்கார்டு எப்படிலாம் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு தனி செஷன். ஓகேங்களா? ஸோ சீக்வல்ல டேட்டாபேஸ், ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் நார்மலைசேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட்ல நேராக டேட்டாலாம் எந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கோரி லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் நீங்க கேட்குற மாதிரி வேற வேற இடத்துல இருக்கிற டேட்டாவை அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீன்ல கொண்டு வந்து விசிபிலிட்டியில காட்டும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஆரக்கிள் டேபிள்ஸ் நம்ம எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். ஆரக்கிள் டேபிள்ஸ்ல அந்த டேபிள்ஸ்க்கு அடுத்த மாதிரி என்ன டேபிள்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன மாதிரியான காலம்ஸ்லாம் இருக்கு, என்ன மாதிரியான நம்ம வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி யூ ஆர் நோயிங் அபவுட் த ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இன் யுவர் புக்கிங் சிலபஸ். ஓகே, ஸோ அதில் நிறைய டீட்டெயில்ஸாக இருக்கும். ஸோ நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரஃபாக நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆரக்கிள் டேபிள்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வியூ, அப்புறம் பேக்கேஜஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ஃபங்க்ஷன், இண்டெக்ஸ், சீக்வன்ஸ், டைப். ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி மாடியூல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆரக்கிள் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த SQL ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள if you are going to the object browser, you can find the tables. There is one module. You can find the tables. Okay. Here you can create multiple tables with multiple columns. Okay. Currently 26 AI database also available. This is for the latest version. Okay. The database is the inbuilt AI integrated database. Okay. 26 AI அப்படிங்கிறது இன்பில்டாகவே வந்து 26 ஏஐல வந்து ஏஐ இன்டிகிரேட்டட் டேட்டாபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் நிறைய செஷன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு நிறைய யூடியூப்ல, அப்புறம் வந்து நிறைய பிளாக்ஸ்ல, நிறைய நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஏஐ அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனாக போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கான்செப்ட் அதை வச்சு போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நேரத்துக்கு வந்து ஏஐ இல்லாட்டி வேற எதுவும் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ என்னோட கம்பெனிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏஐ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் இப்போதைக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆரக்கிள் எபிக்ஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் த நேட்டிவ் ஏஐ கவர்னன்ஸ் விச் இஸ் சப்போர்ட் ஃபார் மல்டிபிள் ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஆரக்கிள் ஓசிஐ கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏஐ, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, கோகியர் ஏஐ,
அண்ட் மச் மோர். ஓகே. இது தவிர்த்து நீங்க வேற ஏதாவது ஏஐ கனெக்ட் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ணனாலும் Oracle will support everything. ஓகே. ஸோ இந்த Oracle டேட்டாபேஸ்ல நம்ம டேபிள்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வியூ. அதே மாதிரி 2 டேபிள் 3 டேபிள கனெக்ட் பண்ணி நீங்க ஒரு வியூவை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல எல்லாம் நிறைய டீடைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பெரிய ERPன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா there are so many tables we are creating. Okay, in our ERP we are creating more than 500 tables, 1000 plus views and 1000 plus packages. Okay, there are so many things we are created in our own ERP. Okay, yeah. The SQL commands. இந்த SQL கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நான் ஆரக்கிள்ல நிறைய யூடியூப்ல வந்து நீங்க SQL கமெண்ட்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்றது, கோரீஸ்ல எப்படி எடுக்கிறது, செலக்ட் கமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த TDL ஆப்ரேஷன். ஓகே, டேட்டா செலக்ட் கமெண்ட், அப்டேட் கமெண்ட், டெலிட் கமெண்ட், இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத நிறைய நம்ம புக்ஸ்ல வந்து நிறைய படிச்சிருக்கோம், பேசிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். சேம் அதே பேட்டர்ன் தான் இங்கேயும். ஓகேங்களா, ஸ்கூல்ல படிச்சது எப்படியோ காலேஜில் படிச்சது எப்படியோ அதே தான் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கு. ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எவ்ரி திங்ஸ் ஆர் சேம். ஓகே, வி கேன் இப்போ நிறைய லேட்டஸ்ட் வந்ததுனால நம்ம புக்ஸ்ல வந்து பழைய மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா, நிறைய அப்டேட்டட் நம்ம புக்ஸ்ல உள்ளதெல்லாம் நிறைய அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்ல கூட நம்ம போயிருக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ லேட்டஸ்டா உள்ள டெக்னாலஜில பழைய மெத்தடெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி இப்போ நியூ மாடல்ஸ் நியூ கான்செப்ட்லாம் நிறைய வந்துருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். சீக்வல் ஒர்க் ஷாப். இந்த சீக்வல் ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள போகும்போது before that I will explain the presentation. Okay, after that I will do the live demonstration. Okay, ஸோ நம்ம வந்து என்னோட ஸ்க்ரீனை மட்டுமே காட்டிட்டு பேசிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டாம். நான் லைவ் டெமோ உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி உள்ள வந்து ஏஐ கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதை வச்சு நம்ம சீக்வல் ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள எப்படிலாம் நம்ம குறி எழுதுறோம், டேபிள்ஸில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ தர்றேன். ஸோ இந்த ஒரு செஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களால் நீங்களும் ஒரு ஒரு ஏஐ ஆரக்கிள் ஏஐ ஏபெக்ஸ் டெவலப்பராக நீங்களும் உருவாக்க முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு இந்த ஒரு செஷன் போதும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு உள்ள எஸ்கியூஎல் ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள இதுதான் எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. இந்த கமெண்ட்ஸ்ல வந்து எஸ்கியூஎல் கோரிஸ்லாம் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கறது எப்படி அப்படிங்கிறத உள்ள நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை உள்ள போட்டுட்டு நீங்க வந்து ரன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து கீழே இந்த ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். இதுல வந்து என்னென்ன கொரிஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்க எஸ்கியூஎல் கொரி ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆல்சோ யூ கேன் ரன் த PL/SQL கொரிஸ் ஆல்சோ. தெர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ரூல்ஸ் அவைலபிள். ஓகேங்களா, டேபிள்ஸ், ஃபைண்ட் டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. நான் உள்ள ஓபன் பண்ணி நான் ஒண்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் டேபிள்ஸ். இதில் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் என்ன டேபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டேபிள் செக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ். உங்களோட எஸ்கியூஎல் கொரி நம்ம இங்கே யூ கேன் ரைட் த எஸ்கியூஎல் கொரி ஹியர். ஆல்சோ யூ கேன் ரன் த பட்டன். ஓகே, த அவுட்புட் வில் டிஸ்பிளே ஹியர் த ரிசல்ட் டேப். ஓகே, ஸோ இதில் இது கீழே எக்ஸ்பிளைன் கொரிஸ் இருக்கு. உங்களோட கொரி வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்குது, உங்க கொரி ரன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது, எக்ஸிகியூஷன் டைம் என்ன, இண்டெக்ஸிங் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பத்தின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில போய் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவ்டு கொரி. நீங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாக்குறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சேவ் யுவர் எஸ்கியூஎல் கொரி. ஓகே, ஃபார் ஃபியூச்சர் பர்பஸ். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம நிறைய கொரிஸ் எழுதிட்டே இருப்போம். நம்ம கொரிஸ் எழுதுறது எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. ஓகே, யூ கேன் மேனேஜ், யூ கேன் ஸ்டோர் யுவர் எஸ்கியூஎல் கொரிஸ், என்டையர் எஸ்கியூஎல் கொரிஸ். ஸோ யூ ஆர் ஃபைண்டிங் நீங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ஸ்டோர் இன் யுவர் ஓன் ஃபோல்டர். ஓகே, ஒரு நோட் பேட்ல போட்டு அந்த கொரிஸ் சின்டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க வரிசையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா, இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட். நீங்க ஃபியூச்சர்ல டெவலப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிமைனிங் வரும். இந்த மாதிரியான ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருக்கு, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணா நம்மளால ஒரு அந்த ஏற்கனவே நம்ம அந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணா நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வரும். ஸோ எவ்ரி சின்டாக்ஸ் வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது.
பிகாஸ் நீங்க இன்னைக்கு நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூகுள்லயோ இல்ல ஒரு சாட் ஜிபிடிலயோ இல்ல ஒரு கிளவுட்லயோ நிறைய ஏஐ டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த டூல்ஸ்ல போயிட்டு என்ன கான்செப்ட்னு உங்களோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்ல சொன்னா போதும். இட் வில் கிவ் யுவர் ஆல் செலக்ட் கொரி எவ்ரிதிங். ஓகே, அதுக்கான கமெண்ட்ஸ் என்ன, ப்ரொசீஜர் என்ன, எல்லாத்தையும் நம்மளோட ஏஐ வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், ஸோ நம்ம டெக்னாலஜில யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ அதுல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம முன்னாடி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எழுதும்போது, கொரி எழுதும்போது அந்த ப்ராப்ளத்துல வர்றத நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அத பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இது சீக்வல் ஒர்க் ஷாப். இதுல வந்து நம்மளால கொரீஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதெல்லாம் ரன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த கொரியை ரன் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்பிளைன் அப்படிங்கிற ஒரு டேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட கொரீஸ் வந்து ரன் ஆகும்போது எவ்வளோ எக்ஸிகியூஷன் டைம் எடுக்குது, அப்புறம் என்ன மாதிரியான இண்டெக்ஸிங்லாம் யூஸ் பண்ணுதா இல்லை யூஸ் பண்ணலையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஒரு டேபிள் எந்த அளவுக்கு கிரியேட் பண்றோமோ இட் வில் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த இண்டெக்ஸிங். ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங் த நேம், or you are searching the phone number, or you are searching the address. Okay, you are searching the city wise or country wise, everything we are creating one index. Okay, so it will easily to retrieve the data, more volume of data. ஸோ நம்மளோட டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மில்லியன், ட்ரில்லியன், பில்லியன் கணக்கில் நம்மளால டேட்டா வந்து உள்ள ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டேட்டால இருந்து நம்மளோட ரெக்கார்ட்ஸை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ற இண்டெக்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இண்டெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட். ஓகேங்களா? தெர் ஆர் சோ மெனி இண்டெக்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகே, அதில் பிரைமரி கீ, ஃபாரின் கீ, அப்புறம் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இண்டெக்ஸிங் கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட்ல வச்சு நீங்க எந்த மாதிரியான சர்ச் காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ, சர்ச் வேர் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ, ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க உங்களோட இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க எவ்ரி டைம் ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும்போது the data will be retrieved from very faster. Otherwise, your query will getting more load. ஓகே, ஸோ நம்ம ரன் பண்ணி விட்டுருவோம், ஒரு நாளைக்கு தான் வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொரிஸ் வந்து எழுதக்கூடாது. ஸோ நம்ம கொரிஸ் எப்படி எழுதுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொரி பர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபைன் டியூனிங், இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் இருக்கு. அதுலயே ஜஸ்ட் யூ கேன் ஃபோக்கஸ். ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் சேவ் எஸ்கியூஎல். ஸோ என்ன மாதிரியான செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆர்பிஎல், எஸ்கியூஎல், அப்டேட் கமாண்ட் ஆர் டெலிட் கமாண்ட், ஸோ எந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்களோ அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூ கேன் ஸ்டோர் and you can save for your future purpose. Okay, there is one option for save SQL. Also, this already stored in the SQL environment, or you can store internally your own laptop. Okay. History, இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து நிறைய கொரிஸ் வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா? நிறைய வேர் கண்டிஷன்ஸ் போட்டு அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் த கொரி. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கொரி ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் பண்ணேன், நான் வந்து பேக்கப் எடுக்க மாட்டேன். ஸோ அந்த கொரியை வந்து இப்போ எங்கே போய் பார்க்கறது அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு லிமிட்டட் கொரிஸ் வந்து இதில் நம்மளுக்கு வந்து சேவ் ஆகிட்டே வரும். ஓகேங்களா? அந்த டேட்டா வந்து நம்மளால திரும்ப எடுத்துக்கிற முடியும். ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கொரி லைக் செலக்ட் கொரி, அப்டேட், பிஎல்எஸ்கியூஎல், எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் அவர் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? நீங்க ரன் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இதுல அப்டேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ரெக்கார்டிங்லேயே வந்துட்டே இருக்கு. Then go for theme options. There are two type of theme options are available from the dark mode and light mode and the high contrast mode. So the option available. Okay, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் சேவ் எஸ்கியூஎல் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத. ஸோ நம்ம அடுத்து சீக்கிரமா உள்ள போகலாம். நம்ம ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இந்த மெனு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் ரைட்டிங் ஒரு எஸ்கியூஎல் கொரி இன் யுவர் நோட் பேட். ஓகே, ஸோ நிறைய டேபிள்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நோட் பேட்ல ஒன் பை ஒன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டே வர்றீங்க. ஆர் ஃபார் இன்சர்ட் கமெண்ட், நிறைய பல்க் வால்யூம் ஆஃப் இன்சர்ட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. அதை வந்து நீங்க வந்து
அட் அ டயத்துல எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க சீக்வல் கமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ட ஒரு தடவ தான் ரன் பண்ணணும். ஒரு இன்சர்ட் கமெண்ட் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த 10 மோர் தென் 100 செலக்ட் இன்சர்ட் கமெண்ட்ஸ், ஓகே. யூ ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஒன் பை ஒன், ஓகே. இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் more insert command, SQL commands will not support, okay. But SQL script will support everything, okay. You are running the more objects, for example, creating table or creating index or inserting data, create view, create a trigger, okay. You can write one by one in your notepad, okay, or you can create a button, okay. You can create one pad, okay. Here the notepad will open, you can write your own queries, and finally you can save. After that you can run the script, okay. Your entire statement will run automatically. This is the main advantage for the SQL script, okay. So there is one important option for quick SQL, ஓகேங்களா. ஸோ குயிக் SQL அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ இது நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு நேரத்துல வந்து நம்மளுக்கு அதிகமான ஹெல்ப் படாது, ஓகேங்களா. இது வந்து பிஃபோர் ஏஐ ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இப்ப ஏஐ மாடல்ஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா இந்த மாடல்ஸ்ல குயிக் SQL அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்றத மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன், ஓகேங்களா, என்னோட என்வரான்மெண்ட்ல. பட் இது ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான ஆப்ஷன்ஸ், ஓகேங்களா. நீங்க இந்த இதை ஒர்க் பண்ணி பாருங்க, ஓகேங்களா. ஒரு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றோம், அதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வேணும், எவ்வளவு சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வேணும், ஒரு வியூ எழுதணும், ட்ரிகர் எழுதணும். ஸோ எவ்ரி திங் வில் கிரியேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. தெர் ஆர் மோர் மாடல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர், ஓகே. தெர் இஸ் ஒன் பட்டன் ஃபார் லோட் பட்டன், or you can open your model, okay. Find your model and just load, okay. It will apply automatically the script will recreate. If you are adding more number of columns, the script will automatically add. Finally, you can save the SQL script and review a script and click the run button. The entire script will run automatically, okay. This is a major part in Oracle SQL. ஸோ இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஒரு ChatGPTலயோ இல்ல ஒரு Copilot, Gemini, ஸோ இந்த மாரி ஒரு ஒரு Claude இந்த மாதிரியான ஒரு டூல்ஸ்ல வந்து நம்ம குடுக்கும்போது, அதுக்கான அதுக்கான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு பக்காவா நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணி குடுத்துரும். பை ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் டேபிள்ஸ், ட்ரிகர், வியூ, இண்டெக்ஸ், எவ்ரிதிங், ஓகே. ஸோ நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ராம்ப்ட் குடுக்குறீங்களோ அத பொறுத்து, ஓகேங்களா. There is one module for utilities. There are SQL data workshop and spreadsheet upload, okay. Quick SQL, generating DDL commands. ஸோ நிறைய மாடியூல்ஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. இதை நம்ம லேட்டா பார்க்கலாம். ஃபைனலி த ரெஸ்ட்ஃபுல் சர்வீஸ். ஸோ நம்மளோட டேட்டாபேஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரெஸ்ட்ஃபுல் சர்வீஸ். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ஃபுல் சர்வீஸ்? So this is our repository. From creating one endpoint to another endpoint, we can transfer the data from one database to another database, ஓகேங்களா. நம்மளோட டேட்டாபேஸ்ல நம்மளோட டேபிள்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டாவை எனி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா நம்மளோட டேட்டாபேஸ்ல இருந்து வெளியில கொடுக்கணும், ஆர் we will consume the data from other database to our database, okay. Definitely we go for the RESTful service. This one for API model concept. ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இதில் டேட்டா வந்து நம்மளால கெட் மெத்தட், புட் மெத்தட், போஸ்ட் மெத்தட். ஸோ there are 3 type of major methods are available, okay. If you want to retrieve the data from other database, okay, using the get method, it will the it will supply the data from the JSON format from other database to our database, okay. இந்த ரெஸ்ட்ஃபுல் சர்வீசஸை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த போஸ்ட்மேன் கலெக்ஷன், போஸ்ட்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கு, இன்சோமினியா அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கு. ஸோ உங்களோட எண்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க அதில் போய் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற டேட்டா வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நீங்க அந்த டேட்டா அவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க, அந்த யூஆர்எல் மட்டும் யூ ஆர் ஷேரிங் த டேட்டா, ஷேரிங் த யூஆர்எல், ஓகே. Other persons they can read the data and extract the data from
your URL. Okay, finally they can import their database. So the ஒரு மேஜரான கான்செப்ட். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது பார்த்ததுல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ், ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஏதாவது புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் அதை ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ. வி கேன் மூவ். ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நிறையா கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஓப்பன் செஷன். ஓகேங்களா? இஃப் யூ ஆர் எனி கொஸ்டின் நீங்கள் கேளுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் லாஸ்ட் 14 இயர்ஸாக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், நிறைய ட்ராவல், நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய கஸ்டமரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹேவ் மோர் நாலேஜ் அபவுட் இந்த ஆரக்கிள் எபிக்ஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் கான்செப்டல் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ என்னோட ஹாபின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது, என்னோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து ஸோ அந்த ஆரக்கிள் எபிக்ஸ், சீக்வல், இந்த மாதிரியான லேர்னிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை ஒரு வீடியோவை ஸோ நம்மளோட நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் தமிழில் வந்து நிறைய பேருக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை சொல்லி கொடுத்தா நம்மளுக்கு ரீச் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து நான் அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? நிறைய வீடியோஸ் இதில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஆரக்கிள் எபெக்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நிறைய சிலபஸ் வைஸாக நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய ஷார்ட் வீடியோஸ். ஓகேங்களா? நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோஸும் ஒரு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ், 15 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட டைம் கிடைக்கும்போது, இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கோ அண்ட் வாட்ச் யுவர் சேனல் அண்ட் யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா அந்த இதில் அப்லோட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்சோ ஐ எம் கிரியேட்டிங் த vlogger ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ என்னோட ரொட்டீன் ஒர்க்கில் நான் ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும், அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிரைவ் பண்ணிட்டு, அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பிளாக் போஸ்டிங்கில் நான் வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆரக்கிளில் வந்து நான் ஏசி ப்ரோவாக இருக்கேன். ஸோ அந்த அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ மோர் தென் 10 years ஐ எம் ரைட்டிங் த பிளாக், I am creating the videos and responding to the others. Okay, I'm sharing the knowledge to others. Okay, that is the main thing. I am quoting the Oracle AC Pro. It's a great recognition from the Oracle. Okay, so I'm not an Oracle employee, but Oracle recognized for me. The Oracle, uh, the person is good for sharing the knowledge to others. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான ரெகக்னைசேஷன் தான் லாஸ்ட் இயர் எனக்கு கடந்த 3 வருஷமா அந்த ஆரக்கிள் ஏசியில் இருக்கேன். 2 வருஷம் ஆரக்கிள் ஏசிஇ, லாஸ்ட் இயர் ஆரக்கிள் ஏசி ப்ரோ. ஸோ அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரக்கிள் ஏசி டைரக்டர். ஆல்ரெடி த கிருப்புல் ராஜா த செகண்ட் ஆரக்கிள் ஏசி டைரக்டர் இன் இந்தியா. ஓகே. இந்தியாவில் மொத்தமே 2 ஆரக்கிள் ஏசி டைரக்டர்ஸ். அதில் ஒன்று உங்கள் காலேஜில் படித்த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டர் கர்பில் ராஜா. ஓகே. So my blog name is parthiban037.wordpress.com. You just Google it, parthiban037. Okay. My Oracle, LinkedIn, and WordPress and the Blogspot, everything will appear here. Okay, just browse it. Okay. This is our company. My company name is freshartechnologies.com. It's a neutral IT solution provider for freight forwarding and logistics industry. We are providing IT enabled, AI enabled freight management software. ஓகேங்களா? ஸோ நாங்கள் ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இட்ஸ் அவர் ஓன் ERP. வி ஆர் பில்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். ஓகேங்களா? பேஸ்லேருந்து ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸ் டூல் மூலமாக ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு வி ஆர் சர்வீசிங் மோர் தென் 60+ countries, 5,000+ users they are using the various places, and 60+ countries there are
யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மல்டி லாங்குவேஜ், மல்டி கண்ட்ரி, மல்டி கரன்சி, ஸோ ஆல் அக்கவுண்டிங், நிறைய ஏபிஐஸ், நிறைய இன்டகிரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ மோர் தென் 12 இயர்ஸ் we are building an application. ஓகே. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து 12 வருஷமா வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் ஆரக்கிள் ERP. ஸோ ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸ் ERP. இட் இஸ் அவர் ஓன் ஃப்ரெஷா ERP. ஓகே. ஸோ freshadtechnologies.com வெப்சைட்டை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்க. யூ கேன் கெட் மோர் நாலேஜ் அபவுட் ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனி. ஒரு ஐடி கம்பெனினா எந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்றோம். ஓகேங்களா? நிறைய பேருக்கு ஐடினா என்ன அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் இருக்காது. அந்த ஐடில என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நாட் ஓன்லி த ப்ரோக்ராமிங். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் சேல்ஸ், சப்போர்ட் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி த ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராமிங் நம்பிக்கை மட்டும் ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் இருந்துடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதை கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான சேல்ஸ் டீம் இருப்பாங்க. கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் டீம், டாக்குமெண்ட் சப்போர்ட் டீம், அப்புறம் கஸ்டமரோட கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்டிங் டீம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஆடிட் டீம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகேங்களா? கஸ்டமருக்கு புதுசாக ஏதாவது ஒரு நியூ கஸ்டமர் வர்றாங்கன்னா அவங்கள ஆன்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆன்போர்டிங் டீம். இந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் அவர் கம்பெனி. ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸ் ப்ளஸ் அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டடில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சேல்ஸ் ரிலேட்டட் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் சேல்ஸ். ஓகே. ஐ எம் ட்ராவலிங் ஃபார் மல்டிபிள் countries. Okay, I can speak in the more fluent in English. Okay, you are better if you go for uh, product sales. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. ஓகேங்களா? எங்க கம்பெனில நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. அரௌண்ட் 150 plus employees in our company. Our company will be available for 8 plus locations. India, there are 3 locations: India and Dubai, Singapore, and Malaysia and United States. ஸோ நிறைய லொக்கேஷன்ஸ்லாம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் வாட்ச் அவுட் யுவர் கம்பெனி டீட்டெயில். ஓகே. ஸோ ஃபைனலி வி கோ ஃபார் oracle.com, Oracle Apex. ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இது உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வச்சுருப்பீங்க. அதாவது ஆரக்கிள் ஏபெக்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய செஷன் அட்டன் பண்ணிங்கனால உங்களுக்கான ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த வெப்சைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து புதுசாக இப்போ லான்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே. சைன்இன் பட்டன் இருக்கு, கெட் ஸ்டார்டட் பட்டன் இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன். நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஒன் இமெயில் யூ கேன் கிரியேட் மோர் தென் ஒர்க் ஸ்பேசஸ். ஓகேங்களா? நிறைய ஒர்க் ஸ்பேசஸ்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. திஸ் வில் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யஸ். ஓகே. யா. ஸோ I will log in Oracle FX. This is my work environment. I log in. Okay. நீங்கள் இதில் உள்ள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நான் I work for SQL workshop. There is a ப்ரெசன்டேஷனில் காட்டின மாதிரி ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசர், SQL கமெண்ட்ஸ் அண்ட் SQL ஸ்கிரிப்ட், யூட்டிலிட்டிஸ், ரெஸ்ட்ஃபுல் சர்வீஸ் இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏஐ பற்றி நிறைய சொல்லிட்டே இருந்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஏஐ, வாட் இஸ் ஏஐ? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அப்படின்னா என்ன? அது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய செஷன்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ காலேஜில் நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஏஐ உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸில் எப்படி நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஏஐ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஸ்டெப்ஸை மட்டும் எழுதிங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2 எங்கே போகிறோம், எங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸ்டெப் 1 ஆரக்கிள் எபெக்ஸ். இந்த லோகோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 ஆரக்கிள். இதில் வந்து ஏப் பில்டர் அப்படின்னு இருக்கா, அந்த ஆப் பில்டர் அப்படிங்கிறதுல போய்க்குங்க.
ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஜஸ்ட் கிளிக் த ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூட்டிலிட்டிஸ். Here you can find generative AI. There is one menu, generative AI. Okay. Here click the generative AI menu. Okay. இங்க நீங்க ஆரக்கிளோட அதாவது ஏஐயோட சர்வீசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாட் ஜிபிடியோட சர்வீசஸ், கிளாடோட சர்வீசஸ், கூகுள் ஏஐ, ஜெமினி ஏஐ, ஸோ எந்த மாதிரியான ஏஐ சர்வீஸ் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இங்க நீங்க கிரியேட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கோஹியர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், கோஹியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஐ. ஓகேங்களா, இது வந்து நிறைய ஃப்ரீ. இதுல வந்து நீங்க சைன்இன் பண்ணிக்கங்க. உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சைன்இன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஏஐ கான்ஃபிகர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா, முதல்ல சைன்இன் பண்ணிக்கணும். சைன்இன் பண்ணிக்கிட்டாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கான டேஷ்போர்டு வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ இங்க ரெண்டு டேஷ்போர்ட் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க வேண்டியது. ஒன்று ஏபிஐ கீ, அப்புறம் இந்த ஏபிஐ என்ன மாடல்ல ஒர்க் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பத்தி. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸ்டெப் 3ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த வெப்சைட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உள்ள வந்தாச்சு. இங்க ஏபிஐ கீ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா, இந்த ஏபிஐ கீ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நீங்க ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கீ நான் ஏற்கனவே ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க ஏதாவது ஒரு புது கீ ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி கீ ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, NEC டெமோ ஜென்ரேட் ட்ரையல் கீ. இந்த கீ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புதுசா ஒரு கீ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. அந்த கீ ஐ ஜஸ்ட் காப்பி, நவ் ஐ க்ளோஸ். இப்போ இந்த கீயை எப்படி நான் இங்க கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் கிரியேட் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறேன். இங்க ஏபிஐ ப்ரொவைடர்ல வந்து நான் வந்து கோகியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஐ செலக்ட் பண்ண போறேன். NEC டெமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது நேம் கிரியேட் பண்ண போறேன். சேம் NEC டெமோ ஸ்டாட்டிக் ஐடி கிரியேட் பண்ண போறேன். யூஸ்ட் பை ஆப் பில்டர் அப்படிங்கிறதுல யூஸ் பண்ண போறேன். இதுல உங்களோட ஏபிஐ கீ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஏபிஐ கீயை இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஏபிஐ கீயை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதுல ஏஐ மாடல் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அப்ப இந்த ஏஐ மாடல் எங்க போய் எடுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியர் யூ கேன் ஃபைண்ட் த பிளே கிரவுண்ட். ஓகே, பிளே கிரவுண்ட்ல கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாடல்ஸ் கிடைச்சிடும். கமாண்ட் 3. ஓகே, இதான் அந்த கமாண்ட். நம்ம ஏஐ மாடல்ல நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு நீங்க டெஸ்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணும். செக் பண்ணிட்டு கனெக்ஷன் சக்சஸ். ஓகேங்களா, ஸோ கனெக்ஷன் சக்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைனலி யூ கேன் கிரியேட். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா, ஏஐ இப்போ உள்ள உங்க ஒர்க் என்வரன்மெண்ட் உள்ள எப்படி ஏஐ கனெக்ட் பண்றது வித் ஃப்ரீயா எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஸோ டெஃபினட்டா நீங்களும் அதை மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணுங்க. அகைன் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் ஏஐ மாடல்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் பண்ணிடுவோம். ஃபைனலாக பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு டெமோ வச்சிருக்கேன். நான் உள்ள வர்றேன். ஓகேங்களா, சீக்வல் ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள சீக்வல் கமெண்ட்ஸ்குள்ள இந்த ஏஐ அசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்ள அவைலபிளா இருக்கு. ஓகேங்களா, நான் இப்போ உள்ள ஏஐ அசிஸ்டன்ஸ்குள்ள வந்துட்டேன். எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்ஸ்குள்ள நான் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ எந்த மாதிரியான டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க. இப்போ உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட டெய்லி ஹோம் ஒர்க்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு, வேற ஏதாவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட கான்டாக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் உங்கள் காலேஜோட ஆக்டிவிட்டிஸ், உங்களோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், உங்களோட டைம் டேபிள், உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் போதும். இட் இஸ் எனஃப் டு கிரியேட் ஃபார் நியூ ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா, நம்ம இதில் ரொம்ப சிம்பிளா நான் வந்து இங்கே ஏ அசிஸ்டண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த அசிஸ்டண்ட்டை கிளிக் பண்ணாலே நம்ம இங்கே சைடில் ஒரு கொரி பில்டர் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, அந்த கொரி பில்டரில் இங்கே வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ,
உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன தேவை? உங்களோட ப்ராஜெக்ட் என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம்? ஸோ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு பஸ் புக்கிங் சிஸ்டம், இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு 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 அப்ளிகேஷன் நீங்க பண்ணணும். உங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஜஸ்ட் இங்க ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது நம்ம 6 மாசம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு ஹாஃப் டேல நம்மளோட என்டையர் ப்ராஜெக்ட் நம்மளால இங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இத நீங்க ஏஐ வந்து நீங்க எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, யூ கேன் பில்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் வித்தின் 1 ஆர் 2 ஹவர்ஸ். இட் இஸ் இனஃப். ஸோ ரீசென்ட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு நான் புரோகிராமிங் எம்ப்ளாயி, ஒரு நான் புரோகிராமிங், ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு வந்து புரோகிராம் எழுத தெரியாது, புரோகிராம் படிக்க தெரியாது. ஓகே. தே தே ஆர் யூசிங் ChatGPT ஆர் Claude ஏஐ, ஓகேங்களா? ஸோ 2 ஏஐ மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி they can build a mobile application, a beautiful mobile application which is hosted in the Play Store. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் எழுத தெரியாத ஒருத்தங்க, ப்ரோக்ராமிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒருத்தங்க, ஜஸ்ட் ChatGPT யூஸ் பண்ணி, ஒரு கிளாட் மாடலை ஏஐ மாடல்ஸை யூஸ் பண்ணி, அவங்களால ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி, அதை ஒரு அப்ளிகேஷனாக கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சு, அந்த அப்ளிகேஷனை ChatGPTயோட ஹெல்ப்போட பிளே ஸ்டோர்லேயே நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நிறைய நீங்கள் ஆப்பில் வந்து பிளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸையும் அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால பிளே ஸ்டோரில் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும். இதை வேற நிறைய பேரும் இந்த அப்ளிகேஷனை கன்சியூம் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அ மெயின் அட்வான்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஐ கேன் ரைட் த கமெண்ட்ஸ். Prepare project for college library. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சிம்பிள் கமெண்ட் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே. காலேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் give Oracle SQL objects like table, trigger, view, sequence, and that's and related objects. ஸோ உங்களோட ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் என்ன அப்படிங்கிறத ஐ கேன் ரைட் இட் ஹியர். ஸோ என்ன மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, ப்ரிப்பேர் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் காலேஜ் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் give Oracle SQL objects like table, trigger, view, sequence, index, and other related objects. ஓகேங்களா? நான் ரொம்ப சிம்பிளா இவ்வளவு தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? அதர் ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கான மொத்த ஸ்கிரிப்டும் இங்கே கிடைச்சிடும். இதில் வந்து ஜென்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும். சாரி, இந்த ChatGPT போனேன், கிளாட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ல போனேன். Just sign in your email ID. ஸோ இது நம்மளுக்கான என்விரான்மெண்ட். ஆல்ரெடி நான் வந்து பெய்டு வெர்ஷன் வச்சிருக்கேன். அதாவது ஸோ இது என்னோட ஆரக்கிள் சாரி கிளாட் ஏஐ பெய்டு வெர்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வெர்ஷனில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஜஸ்ட்டு நம்மளோட கமெண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் கமெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்துடும். செவன் டைம் இங்கே அசிஸ்டன்ஸில் வந்து வா. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு இங்கே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஓகேங்களா? ஓகே,
இந்த ஏஎஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கொடுத்தது ரொம்ப சிம்பிளான கமெண்ட்ஸ். ஓகே. இங்கே ஏஎல் கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் கிளிக் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டேட்டா ஃபுல்லாக இங்கே வந்து ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. ஓகே. சேம் இங்கே நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கு. இதில் அடிஷ்னலாக சில கண்டென்ட்ஸ் போடுறேன். சாம்பிள் நான் என்ன கேட்குறேன், எல்லா டேபிளுக்கும் சில சாம்பிள் டேட்டா இன்சர்ட் ஸ்கிரிப்டா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அகைன் ஐ எம் ஆஸ்கிங் டு ஏ. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டட் டேபிளுக்கான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு இன்சர்ட் ஸ்கிரிப்டா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துரும். இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் ஏ அண்ட் காப்பி ஜஸ்ட் ஓப்பன் மை நோட்பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஓகே. எஸ்கியூஎல் இது எல்லாமே டேபிள்ஸ் தான். மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு. புக்ஸ் லைப்ரரியில் லைப்ரரியோட நம்ம என்ன மெம்பர்ஸு, அப்புறம் லைப்ரரியில் என்னென்ன மாதிரியான புக்ஸ்லாம் இருக்குது, பாரோயிங்ஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன், அந்த டேபிளுக்கான சீக்வன்ஸ், அந்த டேபிளுக்கான இண்டெக்ஸ், அந்த டேபிளுக்கான வியூஸ், அவைலபிள் புக்ஸ் என்ன, ஓவர் டியூவில் எவ்வளோ புக்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸாக கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அதோட சேர்த்து நம்மளோட இன்சர்ட் ஸ்கிரிப்ட். I also copy the insert script and update it. This is a simple insert. ஓகேங்களா? Give the ஓகே. இந்த இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம காப்பி பண்ணியாச்சு இல்லையா? இப்போ இது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இதை ஒரு ஃபைலாக நான் சேவ் பண்ண போறேன். எஸ், கண்ட்ரோல் சேவ் காலேஜ் லைப்ரரி. இந்த எஸ்கியூஎல் ஃபைலாக நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? எஸ்கியூஎல் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிட்டு நான் ப்ரீவியஸாக சொல்லியிருக்கேன், நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், எஸ்கியூஎல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஹியர் வி கேன் லோட் ஹியர் அப்லோட் the SQL file. I just find my script, script college management system, and upload. You see, you see the file. Okay. I just run the script. Okay, நான் இப்போ என்னோட ஸ்கிரிப்டை நான் ரன் பண்ணுவேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 26 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 23 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இண்டெக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. சில டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டெக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிரும், விச் இஸ் ப்ரைமரிக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டெக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிரும். ஏஐ கொடுத்தால எக்ஸிஸ்டிங் இண்டெக்ஸ் இருந்ததுனால அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கிரியேட் பண்ண முடியல. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ்மேட்சாக இருக்குது, அதனால தான் உள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியல. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டேட்டா நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ப்ராம்ப்டில் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள்ஸ், இதில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துருச்சு. நான் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராஜெக்டில் கிரியேட் ப்ராஜெக்டில் கிரியேட் ஆப் யூசிங் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அப்படிங்கிற மோடுக்கு போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நான் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறேன்.
இல்லை நான் அந்த ஏஐ அசிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு இங்கே வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் சாட்ஜிபிலிட்டி எப்படி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சாட்ஜிபிலிட்டியே நான் கேட்டு கேட்டு வாங்குறேன். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவான நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? கிவ் அ ப்ராம்ப்ட் given tables we need to create college library management system. இதுக்கான ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையும் இதுக்கான டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். இதுக்கான ப்ராம்ப்டை கொடுக்குது. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்துச்சு. மெம்பர் மேனேஜ்மெண்ட், ஆடிங், borrowing books, returning books, reservation இது எல்லாத்தையும் குடிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் காப்பி த ப்ராம்ப்ட், காப்பி இந்த ப்ராம்ப்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராம்ப்ட்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரன். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் டேபிள் எல்லாத்தையும் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கான அப்பெக்ஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது ரெடி ஆகிட்டு. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஷுவர் ஐ கேன் கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன் கால்டு காலேஜ் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? The following pages are member registration form, book management, புக் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து புக்ஸ் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு, அப்புறம் borrowing history, ரிசர்வேஷன், ஓவர் டியூ புக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? நீங்க பண்ண வேண்டியதில்லை, ஜஸ்ட் கிரியேட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஜஸ்ட் கிளிக் த கிரியேட் அப்ளிகேஷன். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம். ஓகே, ஸோ ஒரு நிமிஷம், ஒரு ஒன் ஆர் 2 மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும். அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ என்டையர் அப்ளிகேஷன் வந்து இட் வில் ரெடி. ஓகேங்களா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடி ஆயிடும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தெர் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ், வி நீட் ஃபார் மோர் நம்பர் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங்காக நிறைய லைப்ரரியோட ஒர்க் பண்ணுறோம். அவங்க என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் தேவை. ஆல்சோ நம்ம எழுதின ப்ரோக்ராம், நம்ம எழுதின கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் டீம் தேவை. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஒரு பிசிக்கலாக ஒரு சர்வர் போடணும். அப்புறம் அதை டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணணும். நிறைய சப்போர்ட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் பேக் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேட்டாபேஸ் எல்லாமே நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகேங்களா? தெர் ஆர் சோ மெனி ஒர்க்ஸ் பிஃபோர் 10 இயர்ஸ். ஓகே, இப்போ ட்ரெண்டில் பூரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ஆரக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி இட் வில் ரன் ஃபார் கிளவுட் பேஸ்ட். ஓகேங்களா? கிளவுட் பேஸ்ல எல்லாமே. ஸோ கிளவுட் பேஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம எங்க இருந்தாலும் சர்வர் வந்து நம்மளால ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இன்னும் நம்ம விண்டோஸ் சிஸ்டம்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளால எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க டெய்லி அந்த ஆஃபீஸுக்கு விசிட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால அந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். சப்போஸ் ஒரு ரெய்னி சீசனா இருக்கு, இல்லை சம் ஹெல்த் இஷ்யூனால நான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸுக்கு வர முடியல அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அந்த விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காது. கரெக்டா? இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு Oracle or cloud-based application, definitely you are you are in any places or anywhere, anytime. Okay, you can access your application the cloudல இருந்தா நீங்களால பண்ணிக்கிற முடியும். But just a small mobile internet இருந்தா போதும். You can connect your laptop and you can connect your mobile. Okay, so நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ மஸ்ட் வந்து ஆஃபீஸுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ டியூரிங் கோவிட் டைம்ல
ஸோ என்னோட ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லாருமே வந்து நம்ம சேஃபாக வீட்டுக்கு போயிட்டோம் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸை வந்து லாக் பண்ண முடியாது ஓகே. பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து நிறைய வேற கண்ட்ரீஸ்ல வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுவே சுச்சுவேஷனை யோசிச்சு பாருங்க. நான் ஒரு விண்டோஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷனை வந்து நான் அதை கிரியேட் பண்ணி நான் கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த கோவிடோட நான் கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டு நான் போக வேண்டியதான் ஓகேங்களா. தட் இஸ் அ மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். நல்ல வேலையா நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம், ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்ளிகேஷன் வந்து கிளவுட் பேஸ்ல வந்து நாங்க மைக்ரேட் ஆகும். ஸோ நாங்க ஃப்ரம் ஸ்கிராச்ல இருந்து அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பை யூசிங் அன் ஆரக்கிள் கிளவுட் அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா. ஸோ முதல்ல பிசிக்கல் சர்வர் வச்சிருந்தோம். பிசிக்கல் சர்வர் வச்சிருந்தா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ மிட் நைட்ல ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் ஆகும். ஸோ நம்மளால சர்வர் இங்கிருந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம சர்வர் வந்து சடன்லி ரீஸ்டார்டட் ஆர் சடன்லி ஷட் டவுன் ஓகேங்களா. தட் டைம் யூ நீட் டு கோ ஃபார் த டேட்டா சென்டர் ஓகேங்களா. நான் டேட்டா சென்டருக்கு கண்டிப்பா நான் போயே ஆகும். இல்லன்னா சர்வர் அப் பண்ண முடியாது. கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் காலையில வந்தோனே கேட்பாங்க. அ ஸ் நெறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா. ஆனா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நாங்க மூவ் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு மேல வந்து இது கிளவுட் பேஸ்ல நாங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்ப நாங்க வந்து நான் எங்க போறதுனாலும், நான் வெளியில டிராவல் பண்ணாலும் சரி, கஸ்டமர் பிளேஸ் பண்ணாலும் சரி, நான் வீட்ல இருந்தாலும் சரி, எனி டைம் நான் வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்குவேன். கஸ்டமருக்கு வந்து இம்மீடியட் ரெஸ்பான்ஸ என்னால குடுக்க முடியும். இத பாருங்க, நம்ம இந்த ப்ராம்ப்ட் குடுத்ததுலருந்து நம்மளுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏஐ வந்து நம்மளுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணி குடுத்துருச்சு. இதுல வந்து மெம்பர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்துருச்சு, புக் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் வந்துருச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு இது எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகேங்களா. யூ வாண்ட் டூ ஆட் எனி நியூ பேஜஸ் இங்க வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஓகே, ஓகே. நான் ஜஸ்ட் இத ஒரு கிரியேட் அப்ளிகேஷன் குடுக்குறேன். எஸ். மை சைட் வித்தவுட் நோ கோடிங். அதாவது நான் கோடே எழுதாம, எந்த ஒரு ப்ரோகிராமும் நான் ரைட் பண்ணாம, I have created one for college library management system. It's a beautiful application. Okay. I just log in. ஸோ இப்போ அந்த லாகின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஐகான் சரியா விசிபிள் ஆகல. ஸோ ஐ கேன் லோட் பிடபிள்யூஏ user interface. I can change the product icon. For pencil icon, I just save. ஸோ செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் லைப்ரரியில் யாரெல்லாம் மெம்பர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால இங்கே we can manage the library members here. Okay, you want to add more number of members by using the create application. Okay, create the first name, last name, email, and you can create the phone number. Okay, 9597859387. Registration date as it is today. Okay, then I create. So member ID is not null. Okay, I think I go to the trigger. Number. So member ID ல ஒரு 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 ஐடி மட்டும் கிரியேட் பண்ண போதும். ஓகேங்களா. colon new dot member ID equal to ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்டு கிரியேட் ஆகும். பார்த்தீங்களா. ஸோ நான் ரெக்கார்டை ஆட் பண்ணணும், திரும்ப மாற்றணும் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் அப்ளை சேஞ்சஸ்.
okay, with immediate effect. Same like book, கால லைப்ரரியில என்ன மாதிரியான புக்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ சப்போஸ் புக்கை இஷ்யூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யார் யாருக்கெல்லாம் புக்கில் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே நம்மளுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரியான புக்ஸு, என்னென்ன மாதிரியான பப்ளிஷ் இயர், எவ்வளோ காப்பீஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம், மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். பாரோயிங் ஹிஸ்ட்ரி, யார் யாருக்கெல்லாம் புக்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே என்னென்ன மெம்பர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா இட் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. எந்த புக்கு கொடுக்குறோம், என்னைக்கு டேட்லாம் கொடுக்குறோம், ஓகேங்களா, என்னைக்கு டியூ டேட்டு, ஒரு 14 டேஸ் டைம், என்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில், இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும், இங்கே பாரோயிங் கிரியேட் பண்ண முடியும். ரிசர்வேஷன், ஓகே, சேம் லைக் நம்மளால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், நம்ம எஸ்கியூஎல் குறியில் சீக்வல் ஒர்க் ஷாப்பில் நம்ம எப்படி இன்னைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிற பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா, நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த டேபிள் மட்டும் கிடையாது, இதுக்கப்புறம் நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதாவது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூஸ் இருக்குது, ட்ரிகர், பேக்கேஜஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகேங்களா, டியூ டேபிள்ஸ் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டேபிள்ஸ் வேணுமோ அந்த டேபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பேக்கேஜஸ், அதாவது பேக்கேஜஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொசீஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த நிறைய ப்ரொசீஜர் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையும் நான் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன், இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ், தனித்தனியாக ப்ரொசீஜர் நான் எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஒரு பேக்கேஜஸ் மாதிரி ஒன்று பில்டு பண்ணிக்கிட்டு அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்குள்ளே நான் அந்த டேட்டா அப்டேட் பண்ணுற ஆக்ஷன், இன்சர்ட் பண்ணுற ஆக்ஷன், சம் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இங்கே இன்புட்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே டேட்டா ப்ராசஸிங் ஆகி டேபிள்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு அப்டேட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டேட்டாவை ரெட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன். சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான டேட்டா வந்து நான் டேபிள்லேருந்து எனக்கு ரெட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த மாதிரி டேபிள்ஸ்லேருந்து ரெட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கண்டிஷன் பேஸில் எனக்கு ஃபைனல் ரிட்டர்ன் டேட்டா வந்து எனக்கு ரெட்ரைவ் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸாக இந்த மாதிரி ஒரு என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வேணும், எனக்கு ஃபங்க்ஷன் வேணும், ப்ரொசீஜர் வேணும் அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ஷனாக கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பேக்கேஜ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் டைரக்ட்லி யூ கேன் யூஸ் த ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்கிற முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இந்த இன்னைக்கு செஷனில் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம். என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரௌசரில் என்னென்ன மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். எஸ்கியூஎல் கமெண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம். கொரிஸ்லாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், ரைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். அதோட ஹிஸ்ட்ரி எப்படிலாம் மேனேஜ் பண்ணுறோம், ஃபைல் எப்படி சேவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற நீங்கள் டீட்டெயிலில் ஒரு டேபிளில் இருக்குது, அந்த டேபிளில் இருக்கிற ரெக்கார்டை ஒரு செலக்ட் கமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா கிவ் செலக்ட் query ஃபார் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த செலக்ட் query வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகும். நோ நீட் டு கோ ஃபார் கிரியேட் ஃபார் செலக்ட் ஒன் பை ஒன். ஓகே, நீங்கள் வந்து செலக்ட் மட்டும் நீங்கள் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கான டேபிள் காலம்லாம் வந்துருச்சு. நீங்கள் இதில் ரீஒர்க் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். கிவ் ஹவு many members available அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா, பாருங்க நான் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட அடிச்சிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு டேட்டா வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா, நான் முதல்ல இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் ரன் பண்ணுறேன். இங்கே எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஐ ஜஸ்ட் ரன். ஓகே, நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ரோஸ், எனக்கு வந்து மொத்தம் 4 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு கவுண்ட் கிடைக்குது. இதை வந்து நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா மொத்தமாக என்ன பண்ணுறேன், இன்னொரு ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுறேன், இன்சர்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுறேன். இந்த எஸ்கியூஎல் கவுண்ட் ஸ்கிரிப்டில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கறேன். ஓகே, டோட்டலி 4 மெம்பர்ஸ். இந்த மெம்பர்ஸில் மோர் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு கிவ் மோர் நம்பர் members we need to add, give the insert statement.
இந்த மாதிரி இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் அதை எஸ்கியூஎல் அந்த ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்ம்ல இருந்து நமக்கு டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? query builder mode end lessons SQL ஸ்கிரிப்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த SQL ஓப்பன் பண்ணிட்டு SQL இந்த கொரியை கொடுத்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கான இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், கொடுத்துரும். ஓகே, வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? அகைன் நான் காப்பி பண்ணுறேன். இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த ஐடி மோர் தென் மெம்பர் ஐடி ஸ்டார் 6 ஏன்னா ஆல்ரெடி 5 மெம்பர்ஸ் உள்ள இருக்கிறதுனால ஐடி 5 வரைக்கும் இருக்கிறதுனால எக்ஸிக்யூஷன் ரெக்கார்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரைமரிக்கு இஷ்யூ வரும். அதனால அதை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், இன்சர்ட் பண்ண முடியாது. அதனால மெம்பர் ஐடி வந்து 6க்கு மேலே இருக்கிறதா நான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறேன். ஸ்டார் 6 give 30 rows அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 6க்கு மேலே 30 ரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் நீங்கள் ரன் பண்ணனாலே போதும். ஓகேங்களா? and wait 1 or 2 minutes. கொஞ்சம் டைம் இருக்குதுன்னு. ஸோ கான்செப்ட் இதுதான். ஓகேங்களா? நம்மளோட டேபிள்ஸ்ல வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறோம், நீங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொரி எப்படி எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறத. ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி நான் எனக்கு இந்த மெம்பர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெம்பரோட நேம் கொடுக்குறேன், 6 மெம்பரோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த 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 பர்சனோட எனக்கு வந்து ஐடி எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும். அதுக்கு எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நான் இதில் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. எஸ்கியூஎல் ஸ்கிரிப்ட் போயிட்டு again go for assistant, create function for member name, return. I will pass the parameter email or phone number. இந்த மாதிரி நான் இமெயில் ஆர் ஃபோன் நம்பர் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஆனால் அதுக்கான டீட்டெயில் என்ன கூட அப்படின்னா அது இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்களா, ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு, கான்டாக்ட் ஆர் இமெயில் அப்படின்னு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. நீங்கள் அந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இமெயில் அப்படிங்கிற காலத்துலேயும் சர்ச் பண்ணுது, ஃபோன் நம்பர் அப்படிங்கிற காலத்துலேயும் சர்ச் பண்ணுது. சர்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து நேம், அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரிட்டர்ன் பண்ணி நம்மளுக்கு டேட்டா ஆகும். ஓகேங்களா?
உங்களுக்கு இதை வந்து அப்படியே என்ன பண்ணுங்க, இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்க ரன் பண்ண வேண்டியதான். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா? செலக்ட் ஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு 9597859387. ஓகேங்களா? இந்த டீட்டெயில் பார்த்தீங்களா? ரொம்ப சிம்பிள். நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண சொன்னேன். ஸோ ஏஐ வந்து எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. நான் ஒரு செலக்ட் செக்மெண்ட்ல என்னோட ஃபோன் நம்பர் மட்டும் கொடுக்குறேன். என்னோட ஃபோன் நம்பர், என்னோட இமெயில் ஐடி கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, என்னோட பேரை டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் கால் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? ஸோ நீங்களும் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க இதை வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்களோட புக்ஸை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க அதில் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி கொடுத்துட்டு நீங்க அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு இதை வந்து எனக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி எனக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும். ஸோ யூ ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து உங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் பேசிக்ஸ் நிறையா படிக்கிறீங்க. அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ புரிஞ்சுட்டு படிச்சீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதர்வைஸ் வந்து அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறாம எதையும் படித்தாலுமே வந்து அது வேஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது என்னோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் வந்து கற்றுக்கிட்டது. ஓகேங்களா? நான் வந்து இன்ஜினியரிங்ல வந்து ஜஸ்ட் லேர்ன் மட்டும் தான் பண்ணேன். நான் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலைன்னாலும் என்னோட கான்செப்ட் என்ன, வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங், வாட் இஸ் ஐடி அப்படிங்கிறத நாங்கள் லேர்ன் பண்ணேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் வந்து உடனே ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த ஐடி ஃபீல்டில் இவ்வளோ நாள் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகேங்களா? ஸோ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க. எந்த இடத்துலையும் எல்லாத்தையும் எஃபெக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற நாலேஜ் நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நீங்க முடிச்சு வர்ற இன்னும் 2-3 இயர்ஸ்ல ஏஐயோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? இன்னும் 2 இயர்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஆளுங்க வந்து அதிகமா தேவைப்படாது. ஓகேங்களா? எந்த மாதிரியான ஆளுங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ற கேண்டிடேட்டை மட்டும்தான் அதிகமா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ எவ்ரிதிங். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஏஐ ரிலேட்டட் பேப்பர்ஸ். ஓகே, ஏஐ ரிலேட்டட் கான்செப்ட் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டடி அண்ட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் யூ கேன் டிரைவ் இட் டீப்லி. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட செஷன்ல நான் முக்கியமா சொல்ல வந்தது இதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட செஷன் இன்னைக்கு இவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம அதை பத்தி நம்ம டீப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஓப்பனா டிஸ்கஸ் கேளுங்க. நான் வந்து என்னோட ஸ்கிரீனை வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். எனிதிங் எல்ஸ்? யா, யாராவது ஒருத்தர் ஃபீட்பேக், இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்தது, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா, எல்லாம் உங்களோட டயத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக். எனி Parthiban, sir. வாலண்டியர்ஸ்? Thank you for the valuable sessions. ஸோ Students, any அரவிந்த், doubt? அரவிந்த் வெரி யூஸ்ஃபுல் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ அரவிந்த். ஸோ என்னோட ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. தருண் சக்திவேல், எஸ் சார். தேங்க்யூ தருண். லிங்கேஷ், தேங்க்யூ. வேல்யூபிள் செஷன். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து எவ்வளோ குயிக்கா நீங்க வந்து ரியாக்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கேள்வி தான் நான் கேட்டேன். ஓகேங்களா? எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. யாரெல்லாம் இதுல முன்னாடி வந்து வாலண்டரியா வர்றாங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் இங்க பிளேஸ் அப்படின்னு பாத்துங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ஜாபுக்கு போறதா இருந்தாலும் சரி,
நீங்க தயங்கி உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களால அந்த ஊர விட்டு வெளியிலயே வர முடியாது. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க வெளிய வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, சரியோ தப்போ நீங்க வந்து யூ ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட். ஓகே. யாரு முன்னாடியே வாலண்டரியா வர்றாங்களோ அவங்கள தான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ, இந்த 4 பேரு வந்து நல்லா ஃபீட்பேக் குடுத்தீங்க. தேங்க் யூ மை டியர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ, மத்தவங்களும் அடுத்தடுத்த செஷன்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கான செஷன் எடுக்கிறவங்கள வந்து ஆ என்ன கிளாரிஃபிகேஷனாலும் நீங்க கேளுங்க. உங்களுக்கான டவுட்ஸ கிளாரிஃபை பண்ணல வி ஆர் ரெடி. ஓகேங்களா? மேம் இன்னைக்கு செஷன்ல எவ்வளோ பேர் அப்ராக்ஸிமேட்டா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க? அப்ராக்ஸிமேட் கவுண்ட் 40 ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஓகே, பெஸ்ட். ரொம்ப சூப்பர். ஓகே. ஓகே மேம். வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கா மேம்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? கிளாரிஃபை நோ. ஓகே, ஓகே. தேங்க் யூ மேம். Sir, தேங்க் யூ. யா, தேங்க்ஸ். 40 தேங்க்ஸ் students, ஃபார் sir. யுவர் டைம். தேங்க் யூ. பை ஸ்டூடண்ட்ஸ். தேங்க் யூ. Yes, sir. Okay. Students, any doubt? No, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Vagdi sir waiting in the meeting, sir. Next session. Thank you, sir. Okay. Sir.